Hi students, welcome to the channel Inside Physics. In this video, we are going to learn about derived quantities. If you know the formula for physical quantities, then easily we can write their units. Okay, take page number 10 in your textbook. You can see many physical quantities with their expressions and their units. Okay, among them, I am going to choose any one or two expressions and going to explain how to obtain the units. Okay, let's go. See here. So first let me take velocity. Velocity is a derived quantity that can be obtained from the fundamental quantities displacement and time. Okay, so velocity is equal to displacement by time. That is the formula, that is expression. So we know the unit of displacement is meter. Displacement எப்படி மெஷர் பண்ணுவோம், லெங்த்தில் தான் மெஷர் பண்ணுவோம். அப்போ லெங்க்த்துங்கிறது ஒரு ஃபண்டமெண்டல் யூனிட். ஸோ அதுக்கு வந்து யூனிட்னா மீட்டர். யூனிட் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் மீட்டர் அண்ட் யூனிட் ஆஃப் டைம் இஸ் செகண்ட். ஸோ we can write the unit of velocity as meter by second or meter per second, or we can write it as meter second power minus 1. Okay, so understand. Okay, next let us take density. Density எப்படி எழுதுறோம் பாருங்க. So density க்கு என்ன formula? Density is equal to mass by volume. Density is equal to mass by volume. So இந்த formula சின்ன கிளாஸ்லயே நீங்க படிச்சிட்டு வர formulas தான். So you must be thorough with these formulas, isn't it? Okay, so unit of mass is equal to kilogram. What is the unit of mass? Kilogram. What is the unit of volume? Volume க்கு formula unit என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும், இருந்தாலும் அதை கொண்டு வருவோம். So formula for volume is area into height. ஆர் இப்போ ஒரு cuboid அப்படிலாம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, எப்படி எழுதுவீங்க? length into breadth into height அப்படின்னு எழுதுவோம். இப்போ length, breadth, height எல்லாமே எப்படி தான் மெஷர் பண்ணுவோம்? மீட்டரில் தான் மெஷர் பண்ணுவோம். ஸோ மீட்டர் இன்டூ மீட்டர் இன்டூ மீட்டர், தட் மீன்ஸ் meter cube. Okay, so unit of volume is meter cube. Now we can write for the unit of density. Unit of density is equal to mass unit kilogram divided by volume unit meter cube, that is kilogram per meter cube, or we can write it as kilogram meter power minus 3. Okay, understood? So how to write the units? So next one is magnetic induction. Let us take magnetic induction. Okay, so magnetic induction formula is force by current into length. Okay, force by current into length. Unit of force you know, Newton. Okay, then unit of current is ampere. Unit of length is meter. Then we can write the unit of magnetic induction as Newton by ampere meter, that is Newton per ampere meter. இப்படி தான் சொல்லணும், சொல்லும்போது by சொல்லக்கூடாது, Newton per ampere meter, or we can say Newton ampere power minus 1 meter power minus 1. இப்படியே நம்ம என்ன செய்யலாம், சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ இது மாதிரி நிறைய உங்களுக்கு புக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க பாரு, எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஃபோர்ஸுக்கு டைரெக்டாக நாம் நியூட்டன் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். ஆக்சுவலாக ஃபோர்ஸோட யூனிட் எஸ்ஐ யூனிட்னா கிலோகிராம் மீட்டர் செகண்ட் பவர் minus 2. இதை கூட எப்படி கொண்டு வருவோம், எப்படி கொண்டு வரலாம் ஃபோர்ஸுக்கு? இப்போ ஃபோர்ஸுக்கு ஃபார்முலானா force is equal to mass into acceleration. Mass into acceleration. Short எழுதியிருக்கேன் acceleration, that is F is equal to ma. then நீங்கள் சின்ன கிளாஸ்லேயே படிச்சிருப்பீங்க. so what is the unit of mass? so unit of force is equal to, what is the unit of mass? It is kilogram. Okay, what is the unit of acceleration? acceleration தெரியலன்னா உடனே இந்த பக்கமாக போட்டு பார்த்துடலாம். ஆக்சலரேஷனுக்கு என்ன யூனிட்? ஆக்சலரேஷனுக்கு ஃபார்முலானா which is equal to velocity by time. velocityக்கு ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். velocityக்கு m s power minus 1 divided by timeக்கும் செகண்ட் தான்.
அப்படி தானே. அப்போ which is equal to இந்த செகண்ட் அப்படியே மேலே கொண்டு போகும்போது இது இன்னொரு செகண்ட் பவர் -1 ஆகும். அப்படி தானே. அப்போது ரெண்டும் சேரும்போது ms⁻². இது வந்து ஆக்சலரேஷனோட யூனிட். இப்போ இங்கே பாரு, இப்போ எழுதிடலாமா? கிலோகிராம் மீட்டர் செகண்ட் பவர் -2. திஸ் இஸ் த யூனிட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ். So this 1 kilogram meter second power -2 is 1 Newton. Okay va? Newton ங்கிறது force-க்கு definitions, the laws எல்லாம் கொடுத்த scientist. Okay. So in his name we can write the unit for force. Okay. So Newton எழுதும்போது எப்படி எழுதுவோம்? இப்படி எழுதுவோம், 1 Newton. Okay. So capital N is the symbol for Newton. ஓகே, அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ இதே மாதிரி நம்ம என்ன யூனிட் கொடுத்தாலும் என்ன செய்யலாம்? நாம் எழுதிடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸுக்கு யூனிட்ஸே கூட இருக்காது. எல்லா ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸுக்குமே யூனிட்ஸ் இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் மே ஹாவ் நோ யூனிட்ஸ். ஓகே, யூனிட்ஸ் இல்லாமல் கூட இருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ். So refractive index க்கு formula என்ன? velocity of light in vacuum divided by velocity of light in medium. Okay. So அப்போ ரெண்டுமே velocity தான். அந்த ரெண்டு terms டிவைட் பண்ணியிருக்கோம். ரெண்டுமே என்ன? velocities தான். ஒன்று வந்து vacuumல, இன்னொன்று வந்து மீடியமில் இருக்கிற velocity. ஸோ அப்போ velocityக்கு ஃபார்முலா மீட்டர் பர் செகண்ட். ரெண்டையுமே கேன்சல் பண்ணிட்டீங்கன்னா 1 தான் கிடைக்கும். அப்போ யூனிட்டே இருக்காது. ஸோ அதே மாதிரி தான் ஸ்ட்ரெயின்ங்கிறது ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி. அதுக்குமே யூனிட் கிடையாது. ஏன்னா இங்கே பாரு, சேஞ்ச் இன் டைமென்ஷன் பை ஒரிஜினல் டைமென்ஷன் தான் அதுக்கு ஃபார்முலா. ஸோ அப்போது லெங்க்த்து தான். டைமென்ஷன்னா எது வேணாலும் இருக்கலாம். லெங்க்த்தாக இருக்கலாம், அது வால்யூமாக இருக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ சேஞ்ச் இன் லெங்க்த் பை ஒரிஜினல் லெங்க்த்தாக இருக்கலாம், சேஞ்ச் இன் வால்யூம் பை ஒரிஜினல் வால்யூமாக இருக்கலாம். ஸோ அது மாதிரி என்னவா வேணாலும் இருக்கலாம். ஸோ அதுதான் ஸ்ட்ரெயின். ஓகே. ஸோ அப்போது மேலேயும் கீழே சேம் டைமென்ஷன் தான் கிடைக்கும். அதனால் அது என்ன சொல்லிடலாம்? அதுக்கு யூனிட் கிடையாது. ரெண்டுமே கேன்சல் ஆகிடும், யூனிட் கிடையாது. ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் என்ன பார்க்க போகிறோம்? இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னா, இதில் ஃபஸ்ட்டு 2 ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். பிளெயின் ஆங்கிள், சாலிட் ஆங்கிள். ஓகே. ஸோ பிளெயின் ஆங்கிள், சாலிட் ஆங்கிள் அப்படின்னா ஆங்கிளை யூஸ்வலாக எப்படி மெஷர் பண்ணுவோம்? டிகிரீஸில் மெஷர் பண்ணுவோம். சரியா? ஆங்கிளை எப்படி மெஷர் பண்ணுவோம்? யூஸ்வலி வி மெஷர் ஆங்கிள் இன் டிகிரீஸ். பட் இன் SI யூனிட்ஸ் the unit is radian. For plane angle it is radian. For solid angle it is steradian. Okay. For plane angle radian and solid angle steradian. Okay. So அப்போ இந்த radian degrees இது ரெண்டுக்கும் என்ன ரிலேஷன்? எப்படி ரேடியனை டிஃபைன் பண்ணலாம்? how to define radian? ஓகே. ஏற்கனவே நாம் வந்து எல்லா யூனிட்ஸையுமே எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துட்டோம். அதே மாதிரி இந்த ரேடியன், ஸ்டெரேடியனையும் என்ன பண்ண போகிறோம்? இப்போ எப்படி டிஃபைன் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதையும் இப்போ நம்ம பார்த்துடலாம். ஓகேவா? ஸோ ஃபார் தட் சி, இங்கே பாரு, இந்த டயக்ராமில் ஒரு சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன். ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த பிளேன் ஆங்கிள்னா சாலிட் ஆங்கிள் அப்படின்னா, பிளேன் ஆங்கிள் அப்படின்னா ஒரு சர்க்கிள் இருக்குது அப்படின்னா அதில் கிடைக்கிற ஆங்கிள் பிளேன் ஆங்கிள். சாலிட் ஆங்கிள் அப்படின்னா இப்போ ஒரு ஸ்பியர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோ. ஜஸ்ட் இமேஜின் அ பால். ஒரு பால் இமேஜின் பண்ணிக்கோ. அது என்ன ஷேப்பில் இருக்கும்? ஸ்பியர். ஓகேவா? ஸ்பெரிக்கல் ஷேப். அந்த ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பில் அதனுடைய ஆங்கிள் தான் ஸ்டெரேடியன் அப்படின்னு மெஷர் பண்ணுவோம். ஓகே. ஸோ இங்கே பாருங்கள், இந்த ரேடியனுக்கு எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலான்னு பாரு. ஸோ ஃபஸ்ட் ஒரு சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணிக்கிறேன். இந்த ரேடியஸ் ஆஃப் தட் சர்க்கிள் இஸ் டேக்கன் அஸ் ஆர், ஸ்மால் ஆர். ஸோ இந்த ஆருக்கு ஈக்குவலான ஒரு ஆர்க். ஓகேவா? ஒரு ஆர்க்கை வந்து இதில் சூஸ் பண்ணிக்கிறோம். இந்த ரேடியஸ் ஆருக்கு ஈக்குவலான ஒரு ஆர்க். ஸோ த லெங்த் ஆஃப் தி ஆர்க் இஸ் ஆர். ஓகேவா? ஸோ இப்போது இந்த லெங்த் ஆஃப் த ஆர்க்கும் ரேடியஸும் ஈக்குவல் மெஷர்மெண்ட்டில் இருக்கும்போது அந்த ஆங்கிள் தான் ரேடியன். ஸோ அந்த ஆங்கிள் தான் ரேடியன். இப்போ அந்த டெஃபினிஷனை பார்த்துடலாம் உங்கள் புக்கில். இங்கே பாருங்கள். 1 radian is the angle subtended at the center of a circle, okay, by an arc equal in length to the radius of the circle. Okay, புரிஞ்சிருச்சா? இப்போ புரிஞ்சிச்சா? ஓகேவா? the radius
எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்போது இந்த லெங்த் ஆஃப் த ஆர்க்குக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்போது எவ்வளோ ஆங்கிள் சப்டெண்ட் ஆகுதோ அந்த ஆங்கிள் தான் ஒரு ரேடியன். ஓகே ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஸ்டெரேடியன்னா, இப்போது ஸ்டெரேடியன்னு நாம் பார்க்கும்போது அங்கே வெறும் சர்க்கிள் கிடையாது, அங்கே என்ன இருக்கும், ஒரு ஸ்பியர் இருக்கும். ஸோ ஸ்பியர்னு இருக்கும்போது அதிலேருந்து ஒரு பார்ட்டை நம்ம கட் பண்ணோம் அப்படின்னா அங்கே என்ன கிடைக்கும், ஜஸ்ட் வெறுமனே ஆர்க்கு கிடைக்காது. அந்த இடத்துல இதில் ஒரு பால் மாதிரி ஒரு ஸ்பெரிக்கல் ஆப்ஜெக்டை இமேஜின் பண்ணிக்கோ. ஸோ அதில் கட் பண்ணி எடுத்தோம் அப்படின்னா அங்கே என்ன கிடைக்கும், மேலே வந்து ஒரு சர்ஃபேஸ் இருக்கும், உனக்கு ஒரு சர்ஃபேஸ் இருக்கும். அப்போ அந்த சர்ஃபேஸுக்கு ஏரியா, ஸோ அதாவது ஒரு கோன் மாதிரி இருக்கும். சரியா, அதில் என்ன கிடைக்கும், ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பேஸை நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா அது ஒரு கோன் மாதிரி கிடைக்கும். இந்த கோனோட சர்ஃபேஸ் வந்து என்னவாக இருக்கும், ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி தான் இருக்கும். ஏரியா ஆஃப் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த ஸ்பியர், ஏரியா ஆஃப் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த ஸ்பியர். ஓகே, அந்த ஏரியா வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்போது, இந்த ரேடியஸோட ஸ்கொயருக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்போது. ஓகே, ஸோ அந்த ஏரியா வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்போது, ரேடியஸோட ஸ்கொயருக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்போது இந்த ஆங்கிள் வந்து எவ்வளவா இருக்கும், 1 ஸ்டெரேடியனாக இருக்கும், 1 ஸ்டெரேடியனாக இருக்கும். ஓகே, அண்டர்ஸ்டாண்ட், புரிஞ்சுச்சா? ஓகே, இப்போ டெஃபினிஷனை பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு புரியும். 1 ஸ்டெரேடியன் இஸ் த சாலிட் ஆங்கிள் சப்டெண்டட் அட் த சென்டர் ஆஃப் அ ஸ்பியர் by that surface of the sphere which is equal in area to the square of radius of the sphere. ஓகேவா? ஸோ இந்த ஏரியா வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும், இந்த ஏரியா ஸ்கொயர் ஆஃப் ரேடியஸ் ஆஃப் த ஸ்பியருக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்போது that solid angle subtended is 1 steradian. Okay, understood? புரிஞ்சிருச்சா? ஸோ நெக்ஸ்ட் we are going to see the relationship between radian and degree. radian and degree. ஓகேவா? இதையுமே இந்த டயக்ராம் வச்சு உங்களுக்கு நீங்கள் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். ரிலேஷன் பிட்வீன் ரேடியன் அண்ட் டிகிரி. ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் ட்ரா எ சர்க்கிள். இந்த 2 ஹாஃபாக கட் பண்ணிடலாம். அப்போ இந்த ஆங்கிள் எவ்வளோ இருக்கும், டோட்டலாக 180 டிகிரிஸ் இருக்கும். சரியா, டோட்டலாக 180 டிகிரிஸ் இருக்கும். இந்த 180 டிகிரிஸ் எத்தனை ரேடியன், ஓகேவா, ஹவு மச் ரேடியன்ஸ்னு தான் இந்த டயக்ராமில் காமிச்சிருக்கேன் பாரு. ஸோ வி நோ 1 ரேடியன் அப்படின்னா இந்த ஆர்க்கோட லெங்த் எவ்வளவா இருக்கும், ஆர் லெங்த் இருக்கணும். சரி, ஸோ அப்போ இந்த ஆங்கிளை நம்ம எப்படி மெஷர் பண்ணிடலாம், ஒரு ப்ரொட்ராக்டர் யூஸ் பண்ணி ஆங்கிளை மெஷர் பண்ணோம் அப்படின்னா எவ்வளோ தான் கிடைக்கும், இந்த 57.27 டிகிரிஸ் தான் கிடைக்கும். ஸோ 1 ரேடியன் இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ டிகிரிஸ் கிடைக்கும், 57.27 டிகிரிஸ். பை டெஃபினேஷன் நமக்கு இது தான் கிடைக்கும். ஓகேவா? ஸோ அப்போ இந்த 180 டிகிரியை எத்தனையாக கட் பண்ணலாம், 57.27 1 டைம்ஸ், 2 டைம்ஸ், 3 டைம்ஸ். அது தவிர கொஞ்சம் இன்னும் இருக்குது எக்ஸ்ட்ரா, எவ்வளவு, 16.29 டிகிரிஸ் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ அப்போது 57.27 degrees is equal to 1 radian தெரியும். அப்போது இதில் 16.29 டிகிரிஸுங்கிறது how much radianங்கிறத நம்ம ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ணிடலாம். எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறோம், இட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0.14 ரேடியன். ஓகே ஓகே, புரியுதா? ஸோ அப்போது இப்போ டோட்டலாக பார்ப்போமே, இந்த 180 டிகிரிஸ் வந்து எவ்வளோ ரேடியன்ஸ் பார்ப்போம். 1 + 1 + 1 + 0.14. So 3.14. Okay, so 3.14 radian is 180 degree. 3.14 radian is 180 degree. So what is 3.14? It is 22/7, that is pi. That is pi. Okay va? சரி, ஸோ அப்போது என்ன சொல்லிடலாம், பை ரேடியன் இஸ் ஈக்குவல் டு 180 டிகிரி. பை ரேடியன் இஸ் ஈக்குவல் டு 180 டிகிரி. இப்போ இதிலேருந்து ஈஸியாக என்ன பண்ணிடலாம், பை ரேடியன் இஸ் ஈக்குவல் டு 180 டிகிரி. ஸோ 1 ரேடியன் வேணும்னாலும் கண்டுபிடிச்சிடலாம். என்ன பண்ணணும், 180 டிகிரி பை பை போட்டுடலாம். அல்லது 1 டிகிரி வேணும்னாலும் கண்டுபிடிச்சிடலாம். 1 டிகிரி வேணுன்னா 180 இங்கே கொண்டு வாங்க. ஓகே, ஸோ பை பை 180 ரேடியன்லையும் வந்துடும். இப்போ ரேடியனை டிகிரியாக மாற்றிடலாம்.
டிகிரியை ரேடியனாகவும் என்ன செஞ்சிடலாம், மாற்றிடலாம். அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் எல்லாம் தான் இந்த 2 பாக்ஸஸில் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பை ரேடியன் இஸ் ஈக்குவல் டு 180 டிகிரி, தட் இஸ் 1 ரேடியன் இஸ் ஈக்குவல் டு 180 டிகிரி பை பை. ஓகே, ஸோ பையோட வேல்யூ டைரெக்டாக நீங்கள் 3.14 போட்டுக்கலாம், அல்லது 22/7 கீழே வரும், அந்த 7 மேலே கொண்டு போயிட்டோம். ஸோ இட் இஸ் ஈக்குவல் டு 57.27 டிகிரி. ஸோ ஆல்சோ 1 டிகிரி இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளவு, 60 minutes. இது வந்து நம்ம கிளாக்கை வச்சே சொல்லிடலாம். 1 டிகிரிங்கிறது இப்போ 1 ஹவர்ங்கிறது 60 minutes சொல்லுவோம்ல, அது மாதிரி தான். 1 டிகிரி இஸ் ஈக்குவல் டு 60 minutes அண்ட் 1 minute இஸ் ஈக்குவல் டு 60 seconds ஆஃப் அன் ஆர்க். ஓகே, அதே போல் அடுத்தது பாரு, கீழே பாரு, 1 டிகிரியை எப்படி ரேடியனாக கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. 1 degree is equal to 5/180 radians ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். இந்த வேல்யூஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி டிவைட் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கிறது இதுதான். 1.745 into 10 power minus 2 radians. So just like that 1 minute is equal to 1 degree by 60. அதையும் டிவைட் பண்ணால் கிடைக்கிறது approximately 2.91 into 10 power minus 4 radians. Just like that 1 second is equal to 1 degree by 3600, அல்லது 1 minute by 60, அதாவது 1 degree by 3600 டிவைட் பண்ணி வரும்போது 4.85 into 10 power minus 6 radians வேல்யூ கிடைக்குது. ஸோ இந்த வேல்யூஸ் எதுக்காக மெயினாக அப்படின்னா, when we do problems அதில் வந்து என்ன பண்ண வேண்டியிருக்கும், கன்வெர்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும். டிகிரிஸில் கொடுத்தா எஸ்ஐ யூனிட்டில் கன்வெர்ட் பண்ணணுங்கிற மாதிரி இருக்கிறப்போ நம்ம ரேடியனில் தான் ஆங்கிள்ஸை எழுதியாகணும். ஸோ அந்த டைமில் இந்த வேல்யூஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அந்த வேல்யூஸை டைரெக்டாக நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கலாம், மக்கப் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஏன்னா ஒவ்வொரு தடவை நம்ம இதை போட்டு வகுத்து டிவைட் பண்ணிட்டுலாம் இருந்தோம்னா நமக்கு டைம் வந்து வேஸ்ட் ஆகிட்ருக்கும். ஓகே, ஸோ அந்த வேல்யூஸை படிச்சிருங்க. 1 டிகிரிங்கிறது எவ்வளோ ரேடியன், 1 மினிட்டுங்கிறது எத்தனை ரேடியன்ஸ், 1 செகண்ட்ஸுங்கிறது இவ்வளோ திஸ் மச் ரேடியன்ஸ் அப்படிங்கிறத மனப்பாடம் பண்ணிடுங்க. ஓகே, ஸோ இன்றைக்கி கிளாஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். கீப் ஸ்டடியிங் அண்ட் கீப் வாட்சிங் திஸ் சேனல். தேங்க்யூ, பாய்.